بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے 3 ساتھیوں نے جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور خلاصہ یہ ہے کہ کل کا جو اجلاس ہے اس سے مجھے ایک مایوسی کا اظہار دکھائی دیا اور ایک نا امیدی کی گردان تھی جو دہرائی گئی کل کے اجلاس میں. کل کا اجلاس جو ہے اگر آپ اس کا بغور مطالعہ کریں تو وہ تضادات کا مجموعہ ہے. آپ اگر ایک ایک نقطے کو، وقت نہیں ہے تفصیلات میں جانے کا، تضادات کا مجموعہ ہے. اور جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ سب سے زیادہ شادیانے کہاں بج رہی ہیں؟ آپ کے پڑوس میں. کیوں؟ کہ ہر اس ادارے کو نشانہ بنایا گیا جس ادارے سے وہ خائف ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے نے پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنا خون دیا ہے اور پاکستان اور دہشت گردی کو شکست دینے میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے آج دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. اب جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ مایوسی کیوں تھی؟ مایوسی کی وجوہات ہیں. بہت سی امید لگا رکھی تھی کہ ہم نے معیشت کو اس حد تک دیوالیہ کر دیا ہے کہ یہ چل نہیں پائیں گے. جو ریسورس گیپ ہے وہ اتنے غالباً $20 ارب کا ریسورس گیپ چھوڑ کے گئے تھے تو یہ ان سے پورا نہیں ہوگا. یہ تو اللہ کا کرم ہوا اور دوست ممالک نے ہمارا اس آڑے وقت میں ساتھ دیا اور پھر IMF کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا کہ ہم اس سے نکل آئے. اور جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل ایک انہوں نے جانے سے پہلے ایسے اعلانات کیے کہ آنے والی حکومت کے لیے مالی مشکلات پیدا ہوں گی، اس سے الحمدللہ ملک اب آہستہ آہستہ باہر آ رہا ہے. کووڈ کے چیلنج کے باوجود آپ کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اب سدھرنے شروع ہو گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، خیال تھا کہ دھرنے سے امید تھی، وہ تتر بتر ہو گیا. آپ کے سامنے ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جیسے کہ اسد عمر نے کہا، دنیا ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ کووڈ کا چیلنج ختم نہیں ہوا. آج یورپ میں دوبارہ جو وہ نئی حکمت عملی کے بارے میں سوچ رہا ہے کیونکہ کیسز پھر بڑھنا شروع ہو گئے. بہت سے ماہرین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سردیوں میں ایک سیکنڈ ویو آ سکتی ہے. تو وہ لوگ جو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کا درس دیا کرتے تھے وہ آج کہتے ہیں کہ ہم جنوری میں اور دسمبر میں احتجاج کریں گے، جلسے جلوس کریں گے، ریلیز کریں گے. تو آپ ذرا تضادات کا ملاحظہ کیجئے. پھر اگلی بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، ان کو یقین کامل تھا کہ حکومت کے پاس کیونکہ سینٹ میں اکثریت نہیں ہے، انہیں اگر FATF میں FATF میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، قانون سازی کرنی ہے، انہیں بالآخر ہمارے پاس آنا ہوگا. اور ہم گئے اور ہم نے حد الوسع کوشش کی پاکستان کے لیے، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے اور ہندوستان کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا چاہتے تھے. ہم نے بہت سی ان کی طرح جو مین تھی، امینڈمنٹس تھی، ان کو انکارپوریٹ کیا. They were convinced کہ نمبرز پورے نہیں ہوں گے اور جوائنٹ سیشن میں ان کو جو سبکی اٹھانی پڑی اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. وہ اپنی صفوں کو ٹٹولے، وہ اپنی صفوں کو ٹٹولے اور ان کو اندازہ ہوگا کہ کمرے سے باہر کیا کہا جاتا ہے اور کمروں کے اندر بیٹھ کر کیا انڈرسٹینڈنگ دی جاتی ہے. یہ بھی ایک تضاد ہے جو قوم کے سامنے آیا. پھر ان کا خیال یہ تھا کہ حکومت اتنی پھنسی ہوئی ہے اور ایک ڈیڈ لائن ہے، پلینری کا سیشن آ رہا ہے، تو یہی وقت ہے نچوڑنے کا. اور 34 کے قریب انہیں ترامیم پیش کر دیں کہ NRO کیا کہتے ہیں. NRO کیا تھا؟ آج کے اس دور کا NRO نیب کو لپیٹنا ہے. نیب کو لپیٹنا ان کی مراد تھی، ان کی منزل تھی. جب انہیں یہ واضح ہو گیا کہ عمران خان
اس پر تیار کسی صورت نہیں ہوں گے، تو انہوں نے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کی۔ اب دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ٹائمنگ کی ہے۔ وہ ٹائمنگ اس لیے ہے کہ حکومت کو تو اب تقریباً 2 سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہوا، اب یہ 2 سال کے بعد یک لخت یہ جو آج آپ جوش دیکھ رہے ہیں، جو ایک نیا جوبن اور نیا ابھار دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ مکمل طور پر قائل ہو چکے ہیں کہ انہیں این آر او یا نیب کے قوانین میں جو رعایت درکار تھی، جس کے وہ طالب تھے، وہ نہیں ملے گی، نمبر 1۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان مقدمات کو جتنا وہ لٹکا سکتے تھے وہ لٹکاتے رہے، اب وہ اپنے منطقی انجام کے قریب ہیں، اور اگر وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتے ہیں تو مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ ایک ڈیسپریٹ موو تھی اور اس کا اظہار آپ کے سامنے ہوا۔ اب 3 باتیں انہوں نے کی جو فورن پالیسی سے متعلقہ ہیں، آئیے ان کا 1 منٹ میں اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا کہ افغانستان میں ان کو ناکامی ہوئی۔ خدا را، آپ کس کو نادان بنا رہے ہیں؟ پوری دنیا آج پاکستان پر جو نکتہ چینی کرتی تھی آج معترف ہے۔ پاکستان نے جو ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کیا ہے اس امن کے عمل میں، اس میں پوری دنیا آج پاکستان کی تعریف کر رہی ہے۔ ہمارے جو ناقدین ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اظہار کرنا پڑا۔ پیس ایکارڈ ہوا، پولیٹیکل نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہمارا موقف تھا، عمران خان کا موقف تھا، تحریک انصاف کا موقف تھا۔ دنیا قائل نہیں تھی، قائل ہوئی، کامیابی ہوئی۔ 29 فروری کو ایک پیس ایکارڈ دوحہ میں ہوا، مشکلات کھڑی کی گئیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سپوائلرز نے جو اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ بالآخر پرزنر ریلیف ہوئی اور اس کے بعد ریلیز ہوئی، اور جو انٹرا افغان نیگوشیشنز ہیں اس کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ تو افغانستان میں ایپیکس کا ابھی اجلاس ہوا ہے حال میں، اور اس میں طے ہوا ہے کہ جتنے ہمارے جو ایشوز ہیں، ہمارے پاس جو میکنزم ہے اس کو بروئے کار لائیں گے۔ تو افغانستان میں ایک ڈرامیٹک شفٹ آیا ہے، اس کو ناکامی نہیں، اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کی کشمیر پہ، ذرا آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور پلیز مطالعہ کیجئے کہ یہ کئی سال حکومت میں رہے، کتنی شد و مت سے ان نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور کہاں کہاں اٹھایا، اور عمران خان نے کس مؤثر انداز میں جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مقدمہ پیش کیا۔ پاکستان نے انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں، او آئی سی کے کانٹیکٹ گروپ میں جو مشترکہ اعلامیہ جاری کروایا، اور مختلف فورمز پر اس ایشو کو اٹھایا۔ آپ پوچھ لیجئے، ایک وقت تو یہ بھی تھا کہ وزارت خارجہ میں کے ورڈ پر پابندی تھی، ذکر نہیں کیا جاتا تھا کہ لوگ نالاں نہ ہو جائیں، اور وہ آج کہیں کہ اس پر انہیں تشویش ہے۔ جب یہ مسئلہ عروج پہ تھا تو توجہ کس نے ہٹائی؟ توجہ اس مسئلے سے کس نے ہٹائی؟ ہم نے نہیں، دھرنے نے ہٹائی۔ یہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ اور پھر اگر کشمیر کی پالیسی پر آپ کو اعتراض ہے اور آپ کو اس پہ ریزرویشنز ہیں، تو متفقہ قراردادوں کا آپ حصے دار رہے ہیں۔ کیا اسی اسمبلی میں کیا آپ نے جوائنٹ ریزولوشن سائن نہیں کیے؟ آپ نے کشمیر پر جو گورنمنٹ نے پیش کیے، کیا آپ اس کا حصے دار نہیں بنے؟ اور اگر آپ نے اس پر اتفاق کیا اور یونانیمس ریزولوشنز آپ نے پاس کیے تو پھر تو آپ نے اتفاق کیا۔ تیسرا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ سی پیک کو رول بیک کیا گیا۔ کمال کی بات ہے، جو جس ملک کے ساتھ ہم اس پر کام کر رہے ہیں، میں ابھی 21 اگست کو ہو کے آیا ہوں اور میری چین کے وزیر خارجہ سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، وہ مطمئن ہیں۔ نہ صرف وہ مطمئن ہیں
وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے نہ صرف آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے, انہوں نے اس حکومت کے ساتھ, ہماری حکومت کے ساتھ فیز 2 کا معاہدہ کیا ہے. چلیے فیز 1 تو چل رہا تھا جو انفراسٹرکچر سے تعلق تھا جس کا, لیکن انڈسٹریل ریلوکیشن ہے, ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہے, اپنا جو نئے 2 جوائنٹ ورکنگ گروپس بنے ہیں ایگریکلچر کا, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, یہ کب ہوا ہے؟ یہ تو اب ہوا ہے, اس دور میں ہوا ہے. تو رول بیک نہیں, وہ پروجیکٹس رول آن ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے حتمی نتیجے کو پہنچیں گے. تو یہ قوم کو بالکل کسی شک و شبے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور یہ جو دکھا رہے ہیں اور جمہوریت کا ان کو آج درد دکھائی دے رہا ہے, یہ جمہوریت کا درد نہیں ہے, یہ درد کوئی اور ہے. یہ ملک کا درد کم ہے اور ذات کا درد زیادہ ہے, اور اس پہ لوگوں کو, پاکستان کے لوگ باشعور ہیں, پاکستان کے لوگ سنتے سب کی ہیں, فیصلہ خود کرتے ہیں. ان کی گفتگو بھی سنی, ہماری بھی سن رہے ہیں, اور ترازو میں رکھ کے تولیں گے اور تول کر فیصلہ کریں گے کس بات میں وزن ہے. اور مجھے یقین ہے جب وہ تول کے بولیں گے تو وہ پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کریں گے. شکریہ. ایک سوال جواب دے دو, ایک ایک کر کے لینا بھائی جان. میں جواب دیتا ہوں, میں جواب سوال سمجھ گیا. چلیے آپ ریگولیٹ کر لیں. ایک ایک سوال کر لو نا. سر گورنمنٹ میں آپ لوگ ہیں سر, عدالتوں نے بھی انہیں مفروض کہا ہوا ہے, انہیں بلایا ہوا ہے, طلب کیا ہوا ہے نواز شریف کو. یہ اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے. حکومتی سطح پر سر آپ کیا اقدامات کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہماری ذمہ داری, آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے, ضرور ہوگی. کیا ان کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا وہ عدالت کو یہ تاثر دے کر نہیں گئے تھے, اور اس وقت کیا پورا ایک کیمپین نہیں بنائی گئی تھی کہ اگر فل فور وہ نہیں جاتے تو ان کی جان کو خطرہ ہے؟ یہی تھا نا. پلیٹلیٹس آپ کے سامنے روز ان کا کاؤنٹ آتا تھا کہ وہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اور الحمدللہ اگر وہ صحت یاب ہیں اور ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو کیا وہ اپنے قول کے پابند نہیں ہیں؟ کیا انہیں اخلاقی طور پر واپس خود نہیں آنا چاہیے؟ جو وہ اوروں کو تلقین کر رہی ہیں, کیا اس پر عمل ان کو نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ کا دوسرا سوال کا ہے, دیکھیے وہ انہوں نے تاریخ جو اس کی دی ہے وہ دی ہے جنوری 2021, ٹھیک ہے, ان بقول ان کے. تو ابھی تو اس میں کئی طویل راتیں ہیں اندر, اور آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ وہ فیصلوں پر نظر ثانی بھی فرما لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ماضی میں بھی وہ, میں عرض کر چکا پہلے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور چبانے کی اور, وہ کئی قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں. اور پھر جن آپ نے سوال کیا تھا کہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے, دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے اس حکومت کو الیکٹ کیا ہے. ہم ووٹوں سے آئے ہیں, ہم چور دروازے سے نہیں آئے, منتخب ہو کر آئے ہیں, اور پاکستان کے لوگوں نے ایک واضح مینڈیٹ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل انہوں نے ان لاکھوں ووٹرز کی تصحیح کی ہے, 1.70 جیسے آپ کہہ رہے ہیں, ان لوگوں کی تصحیح کی ہے, ان کے سیاسی شعور پر سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے, اور یہ درست نہیں ہے. کے ساتھ پارلیمانی رہنماؤں کی ایک ملاقات ہوئی اور اطلاع کے مطابق
बंद कमरे इजलास में कुछ और मौका अपनाया जाता है अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से, और जैसे उस कमरे से बाहर निकलते हैं, जैसे एपीसी में आए, तो सारा मौका भी बिल्कुल उलट हो गया। आप क्या कहेंगे इस सारे मामले में कि बंद कमरे इजलास में मौका बिल्कुल अलग है और बाहर निकल के उन्हीं इदारों के साथ मैं तो जी देखिए, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, उसकी एक और आपको मिसाल देता हूं। उसकी मिसाल मैं उस दिन देता हूं जिस दिन जॉइंट सेशन हो रहा था। बिल सेनेट में जाता है, सेनेट उसको रेफर करती है टू द स्टैंडिंग कमेटी जो लॉ एंड जस्टिस की है। उस स्टैंडिंग कमेटी में अक्सरियत जो है उस बिल को पास करती है जिसमें वो मौजूद है। एक फोन कॉल आती है और इजलास में जाकर उसी सेनेट में, उसी स्टैंडिंग कमेटी जहां वोट हक में दे के आए होते हैं, इजलास में जाके उसके खिलाफ वोट करते हैं। तो ये है जो उनका अमल और ये किरदार आपके सामने है। और बाकी जो वहां गुफ्तगू हुई वो फिर मेरा ख्याल है आप बहुत से पर्दा नशीन हैं, उनको बेनकाब ना ही करें तो बेहतर है। साहब ये बताएं कि एक तो नवाज शरीफ साहब ने ये मुताबिक किया है कि हमदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। असद उमर साहब आपसे ये सवाल है कि कोर कमांडर पर संगीन इल्जाम लगाए हैं, आपने किसी ने भी जवाब नहीं दिया, क्या वो कोर कमांडर साबिक कोर कमांडर खुद आकर जवाब देगा? शाहरुख कुरैशी साहब आपसे ये सवाल है कि उन्होंने ये कहा कि जनरलों का नवाज शरीफ के साथ ताल्लुक रहा, उनकी पैदावार रही। आपका माजी पूरी कौम के सामने, क्या आपके माजी को आज की सियासत के साथ जोड़ा जा सकता है? इसके साथ अच्छा जी, पहली बात तो ये आपने बड़ा अच्छा हमदुर्रहमान कमीशन ये 3 दफा वजीर आजम रह के गए, क्यों नहीं रिलीज कर दी थी रिपोर्ट? ये जमहूरियत उनको अब क्यों ख्याल है? ये जरूर करनी चाहिए, बिल्कुल कर देनी चाहिए। अच्छा जी, जो आपने अच्छा किया कि आपने ये सवाल पूछ लिया। मैं तो जनरल आसिम बाजवा के साथ बड़ा करीबी तौर पे काम करता हूँ, मेरे वो सीपेक अथॉरिटी के चेयर हैं। अच्छा, मुझे ये भी नहीं समझ में आती कि वो रिपोर्ट मुझे करते हैं, सीपेक अथॉरिटी जो प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग मिनिस्ट्री के साथ काम करती है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये सबको तकलीफ है कि जी वो सिविलियन सुप्रीमेसी। भाईजान, मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे पास एक इंतहाई काबिल ऑफिसर है जो सीपेक, जिसको वो मियां साहब कल कह रहे थे कि वो पता नहीं इसके लिए बीआरटी कर दिया है, वो पहले से ज्यादा तेजी से चल रहा है। सीपेक की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे जो हैं वो इस साल मंजूर हुए हैं। ML1 पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा, सीपेक का सबसे बड़ा मंसूबा अप्रूव हुआ है। और जिस तरीके से हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में तेजी आई है, हमारा कोहाला और आजाद पतन हुआ है, ये सब उसकी एक वजह यह है कि एक सीपेक अथॉरिटी लेड बाय ए वेरी फाइन ऑफिसर वो जो काम कर रहे हैं। जहां तक उनकी बलोचिस्तान की, उनसे जरा बोल दें कि आपकी इधर आसपास कहीं बैठे हुए थे, नहीं वो वीडियो पे थे शायद जरदारी साहब, हाँ बड़े वाले जरदारी साहब वीडियो पे थे, छोटे जरदारी थे। तो जरदारी साहब की तो स्टेटमेंट्स हमारे पास रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं कि वो कहते हैं बलूचिस्तान की गवर्नमेंट हमने गिरा दी। तो पहले आपस में तो फैसला कर लेना किसने गिरा दी। ये आसिम बाजवा की तरफ से याद आ गया। वैसे मैं आसिम बाजवा से बोल रहा था, मैं उनसे बहुत इंप्रेस हो गया। मैं तो समझता था कि बस एक अच्छे फौजी अफसर हैं, कल तो मुझे पता चला कि वो बहुत बड़ी बला है। एपीसी के बाद एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटियों का क्या मुस्तकबिल होगा, जबकि सिंध हुकूमत की तरफ से इस्तीफा के मामले पर टोटली रिफ्यूज किया गया कि इस्तीफे किसी सूरत में नहीं देंगे, तो क्या ये दरारें पड़ेंगी मुस्तकबिल में, इकट्ठे रह सकेंगे? कल मौलाना साहब की तकरीर भी रोकी गई, मौलाना साहब भी नाराज होकर गए, तो आप क्या समझते हैं क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए, उनमें कौन सी कदर मुश्तरक है। आप देखें, ये जो अलायंस है ना, ये अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है, ये कोई नजरियाती अलायंस नहीं है। नजरियाती तौर पर तो ये एक दूसरे के सफारा रहे हैं। नजरियाती तौर पर तो आज भी अगर देखा जाए, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये साथ बैठ ही नहीं सकते, साथ चल ही नहीं सकते। हाँ, उनको इकट्ठा क्या कर रहा है, वो है एक इमरान खान से जरूरत से ज्यादा मोहब्बत और खौफ वो यकजा कर रही है। और ये वक्ती है, ये सिर्फ अपने एक मकसद के हसूल के लिए है। और उनका मकसद अगर उनको पूरा होता हुआ दिखाई दिया तो ये फिर तितर बितर हो जाएंगे। आपका ख्याल है कि ये कोई देरपा है? ये देरपा नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। एक नंबर 2, आप कह रहे हैं कि ये
असूलों की बात, असूलों पे तो आप बात करें तो वोट पूरे कितने होते हैं और खड़े कितने होते हैं और गिनती होती है तो कितने नजर आते हैं, तो फिर अब ये बताएं। फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, उन सेनेटर्स के खिलाफ जिन्होंने उनके बकौल उनकी पीठ में छुरा घोंपा, उनके बारे में मैं पूछना चाहूंगा। बड़ी कमेटी बनी थी ना, जैसे आपने कहा कमेटी बनी है जी, और उस कमेटी ने क्या फैसला किया? कार्रवाई होनी थी ना। किसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ? सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा में जब पीटीआई के कुछ मेंबरान ने नामुनासिब हरकत की जो कि पार्टी के इंटरेस्ट के मनाफी थी, असूलों के मनाफी थी, 20 सिटिंग इलेक्टेड एमपीएस को उठा के बाहर किया। आपने एक को किया? नहीं किया। सो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये गुफ्तगू इनकी और है और अमल इनका और है। अच्छा एक सेकंड आपने एक साथ में मेंशन किया है कि फजल रहमान साहब की, मौलाना फजल रहमान की तकरीर हमने नहीं दिखाई। आई जस्ट वांट टू करेक्ट द रिकॉर्ड, ये हम नहीं थे। ये सवाल आप पीएमएल नून और पीपल्स पार्टी से पूछिए जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हमारा कोई उससे लेना देना नहीं था। आप ही का मीडिया नशर कर चुका है और वो फुटेजेस भी दिखा चुका है जिसमें कि मौलाना साहब ने उनसे प्रोटेस्ट किए, हमसे नहीं किए। शाह साहब, एक ऐसे वक्त में जब आप एक जीबी के हवाले से और कश्मीर के हवाले से फैसला करने जा रहे हैं, आप समझते हैं कि ये एपीसी शायद इसीलिए थी कि वो कुछ गेन करना चाहते हैं इस हवाले से, कुछ लेन देन करना चाहते हैं? और कल के एपीसी के हवाले से ये बता दें कि गेन किसने किया, फौज के खिलाफ इतना बोल के आप लोगों को मजबूत नहीं किया गया? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो वक्त बताएगा कि इन्होंने हासिल क्या किया है और खोया क्या है, ये वक्त बताएगा। कई दफ़ा जज्बाती गुफ्तगू वक्ती तौर पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके देर पा नताइज भी होते हैं। उन्होंने कल, मुझे बताइए किस इदारे को बख्शा? मुझे एक इदारा बताइए ना। उन्होंने फौज को तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने जुडिशरी को तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने नैब को तनकीद का निशाना बनाया। मुझे बताइए कौन सा स्टेट इंस्टीट्यूशन है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी है जिसको उन्होंने निशाना नहीं बनाया? इससे अगर आप समझते हैं कि उन्होंने दिल जीते हैं तो उनको मुबारक हो। जीबी के हवाले से, हाँ, जीबी के हवाले से देखिए, हमने वाज़े तौर पर कहा है, हमने ना नैब के बारे में न किसी और बारे में सौदेबाजी न करनी है न करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की एक ख्वाहिश है, आज से नहीं दरीना ख्वाहिश है कि उनका अपना एक तशख़्ख़ुस होना चाहिए, वो आइडेंटिटी चाहते हैं। उसके लिए हमने कहा कि मिल बैठकर हम इस पर एक इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर लें कि उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, और उससे बढ़कर हमारा जो कश्मीर का मौक़िफ़ है जिसमें हमें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लेना था और लिया और लेंगे, और उसके साथ साथ हम एक नेशनल कंसेंसस भी बनाएंगे। उस पर पीपल्स पार्टी माजी में बातें करती रही, कुछ इक़दाम उन्होंने उठाए। नवाज शरीफ साहब के दौर में सरताज अजीज साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है, उसका मुलायजा कर सकते हैं। तो इस सब को सामने रखते हुए हम देखना चाहेंगे कि, और ये भी हमारे इल्म में है कि वहां कुछ कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ कुव्वतें हैं और वो उसको हवा दे रही हैं, इस सेंटिमेंट को, और वो वहां पेचीदगियां पैदा करना चाहती हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, वहां वो सब नेशनलिज्म को हवा देना चाह रही हैं। तो उनके अज़ाइम अपनी जगह और पाकिस्तान के मफादात अपनी जगह। हम इस पर खुले दिल से बैठकर गुफ्तगू करने के लिए तैयार थे ताकि इस पर एक नेशनल कंसेंसस हो सके और हम आगे बढ़ सके। शिबली साहब, अभी नवाज साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा वाज़ेह, बल्कि सीधा हाई कोर्ट का एक डिसीजन है कि कनेक्टेड पर्सन जो है वो लाइव नहीं जा सकते, खासकर नेशनल टेलीविजन पर। तो ये प्राइवेट कैमरा को किसने दरख्वास्त नहीं ना की, इसको रोका जाए? प्राइम मिनिस्टर कैमरा को डायरेक्शन दे सकते हैं? कोई लॉ ऐसा मौजूद है कि इसको रोका जाए?
और पैमरा ने क्यों नहीं एक्शन लिया जब सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन है पैमरा लेता? दूसरा सवाल मेरा एक और है शाह साहब से। शाह साहब, आज आर्मी चीफ ने आपसे और प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका एजेंडा क्या था? आया कि सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन थी या जो अपोजिशन कह रही है कि सियासत में मुदाखलत है फौज की, या वो इशू सियासी इशू डिस्कस हुए या कोई और इशूज? सर मैं आप कहते हैं मैं सर ये जो पहला सवाल उन्होंने पैमरा का किया पैमरा ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जी, हमने एक्शन देखें। पहली बात तो ये कि ये एक पॉलिटिकल फैसला जो कि हम लेते हैं, हमने पैमरा को हम ये जो लॉ है वो कोर्ट करके हम उनको रोक सकते थे, लेकिन हम ये समझते हैं, ये सवाल आप हमसे पूछते हैं कि जी आपने नवाज शरीफ को जाने क्यों दिया, तो ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि अगर हम फुल कानून की अमलदारी करें तो फिर भी हमारी जान नहीं छूटती। और अगर नहीं, लेकिन कितनी अजीब और खुशी की बात है कि मीडिया कह रहा है कि सेंसर करना चाहिए और हम कह रहे हैं नहीं करना। अब ये देखिए, इसलिए आपने यही कहा ना, ठीक है सुनाओला, ठीक है तूने, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, हम नहीं सेंसर कर रहे। मैस्करो जी, आपका जो दूसरा सवाल का हिस्सा है उस पर किबला अर्ज ये है, हमारे 100 सियासी इख्तलाफात, मैं आज भी उनसे कहूंगा प्लीज डू नॉट ड्रैग नेशनल इंस्टीट्यूशंस इनटू पॉलिटिक्स। ये आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, ये आप किसी इदारे की खिदमत नहीं कर रहे, और आप अगर करेंगे तो ये आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, हुकूमत का नहीं कर रहे। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आप नुकसान दे रहे हैं। आप उन्हीं का खेल खेल रहे हैं जो इस इदारे को तनकीद का निशाना बनाना चाहते हैं, और उनके पीछे अज़ाइम है उनका हिस्सेदार बिल्कुल ना बनिए, ये आपके और मुल्क के मफाद में नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो कि आपने तो मियां साहब की वापसी, उनकी अखलाकी जो तकाज़े हैं उन पर डाल दी, लेकिन हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानिया को एक खत लिखा गया था। एक तो ये बता दें कि उस हवाले से आपको उनके बरतानिया का क्या जवाब मौसूल हुआ है, और दूसरा अगर अपोजिशन जिस तरह उन्होंने कहा कि वो इज्तिमाई इस्तीफों का वेपन यूज करते हैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया था, तो क्या आप उनके इस्तीफे उसी तरह लटकाए रखेंगे या कबूल करने के? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि हमारा जो उस वक्त इस्तीफे का रिकॉर्ड कराने का, एहतजाज करने का जो मकसद ये था कि हमारी दाद रसी हो, और जिस दिन जुडिशल कमीशन मारज़ वजूद में आ गया और हमारी सुनवाई हो गई और हमें इत्मीनान हो गया। देखिए हमारा झगड़ा असेंबली से तो नहीं था, हमारा झगड़ा, हम तो इलेक्टों के आए थे, हम ये कह रहे थे कि हमने निशानदेही की है और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने पहले कोशिश की कि कोई पार्लियामेंट्री फोरम से हो जाए, तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री फोरम से हो नहीं सकती क्योंकि कानून उसकी इजाजत नहीं देता। तो ये अगर कोई कमीशन बनता है ऑफ इंक्वायरी तो वो जुडिशल कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ही बना सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, हमारी बात सुनी, तो हमने एहतजाज भी खत्म कर दिया, हमने धरना भी लपेट लिया और हमने असेंबली में रह के अपनी कार्रवाई और अपना ऑपोजिशन का किरदार अदा किया। अब ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफा का ऑप्शन है, वो ऑप्शन तो कल भी एक्सरसाइज कर सकते थे, वो जब चाहें कर सकते हैं। ये तो उन पर मुनसर है ना कि वो एक्सरसाइज करना चाहते भी हैं या हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। जहां तक वो ताल्लुक है जी, जो कोर्ट ने हमसे तकाजा किया है कि उनको जो नोटिस है जो दिया जाए, उस तकाजे को, उस कानूनी तकाजे को हम पूरा कर रही हैं इंशाअल्लाह। शाह साहब, जैसा कि अभी आपने फरमाया कि कल की एपीसी के बाद जो पड़ोसी मुल्क है उसके बयानी को तक़वियत मिली है और रियासती इदारे जो हैं उनको निशाना बनाया है, पड़ोसी मुल्क उसको यानी निशाना बनाया गया रियासती इदारों को। तो जैसे कि अपोजिशन लीडर्स जो है उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें खदशात हैं कि शायद हमें कोई आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा,
तो आगे जनवरी तक से पहले कोई हुकूमत नए मुकदमात बनाने का कोई इरादा रखती है? वो लंदन बैठे हुए हैं जैसे मैंने कहा। देखिए, पहली बात तो ये है, इस वक्त जितने मुकदमात का वो सामना कर रहे हैं, इनमें से एक मुकदमा वो नहीं है जो पीटीआई की हुकूमत ने बनाया हो। एक मुकदमा नहीं है जिनका वो सामना कर रहे हैं। इस दौर में, इन 2 सालों में एक मुकदमा उन पर नहीं बनाया गया। ये माजी के मुकदमे हैं जो वो एक दूसरे के खिलाफ करते रहे, और जब दोनों निशाने में आए तो अब दोनों मिलकर उसका दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे फरार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं, आपने बहुत सारे सवाल पूछे जो उठने से पहले एक मेरी आपसे दरखास्त है कि एक सवाल जो है वो हमारी तरफ से आप शहबाज शरीफ साहब से जरूर पूछें। शहबाज शरीफ साहब से पूछेंगे जी, कल मियां नवाज शरीफ ने फौज के बारे में जो कहा है कि आपके क्या तासुरात हैं, इस पे ये सवाल हमारे से जरूर पूछें।